这是一场我们此生从未预料的冒险，不是为了金碧辉煌的建筑，不是为了网络上传说中的石油土豪生活，而是为了亲眼看看那片被沙漠封印多年的国度真正的模样。在6年之前，沙地阿拉伯这块大地未曾对外打开过大门。如今，我们随着降落在沙地之上的机场，心跳比以往都更快。我们将用14天深度地打开这座沙漠盲盒，进入一个当地朋友为我们特别设计、颠覆想象的大冒险地图。这绝对不是观光手册里的沙地，而是深入每一个未被游客踏足的角落。接下来的每一集都跟肉笔头一起，用最真实的角度见识这块被沙漠藏住热腾腾的心。那我们就一起出发吧 ，Let's go！大家好，我们是肉笔头，我是老一，我是阿翔。现在发生一个很奇特的事情，就是我们前阵子在菲律宾认识一个阿拉伯朋友，那我们前阵子就说我们去找他玩，他一口答应。那时候他在菲律宾就说，如果我们去找他玩，他要招待我们玩2个礼拜，我们就听听而已，就说哦好啊，很好客这样子。结果没想到他就开始安排行程。对，我其实现在我第一天住宿，然后交通什么东西我都没排，我这次真的是无安全无到去。沙特阿拉伯它其实是2019年才开放旅游签证的，就是距离今天也才6年呢。中间发生一件很奇特的事情，就是他说他想要带我们出去玩，那他说有一些地方他建议我们飞他们的国内线，就是机票现在先买会比较便宜。他就问说我们可不可以把护照资料给他，他帮我们买。那我们就想说哦好啊，应该也没差。他想问他，那我们第一天到机场的时候，我们哪一天跟你在哪里会合比较方便？结果他就说不用，你只要换完 SIM 卡之后出来，他车跟住宿都会帮我们准备好。然后我就想说，这不是园区的起手式吗？对，他那时候跟我说，阿拉伯有个传统就是会招待客人3天，反正我现在就抱着坎坷的心情。那我们就准备来开箱我们阿拉伯朋友送给我们的2周阿拉伯旅游盲盒了。对。然后我们这趟是10个小时的飞机。对，我第一次坐那么长的车，我觉得有点可怕。我去打过，蛮痛苦的。我带了那个最强的小白兔，然后我就想说，我就吃，然后让自己疯狂的睡觉。希望你睡着。好可怕哦！这距离6圈还好，就是随便一个目的地都超过6千公里。说开车 ，Holy， 笑得真开心，好多人都站起来，屁股很痛。终于到达，转机花10个小时，然后前面飞了2、3个小时，全程花大概16个小时左右，蛮累的。其实这趟旅程对我来说是很不一样的，因为以往我们都是最期待是景点，可是这次对我来说，我最期待是体验，还有开盲盒。我一直都对阿拉伯很好奇，因为杜拜其实比较有开放了，可是阿拉伯就是比较神秘的。哇！一进去就只一个 waterfall， 专门路径可以看到这个，漂亮哎！不愧是阿拉伯。我们现在要出去了，我们已经过了最后一个海关，我们现在要出去结束我们的历了。我看到了。Oh my god! Long time no see！ 我们看到Lee的了，好开心哦。Lee recommend us this brand. 对，因为我们原本要买的是 STC。Lee say he's used this brand as well. Another way to say hello. Yeah, it's many words to say hello, like salam, Salam, hala. hala. Comes again, please. You say marhaba. Marhaba. Traditional or marhaba. Oh. So yeah. The traditional one. Yeah, yeah. So he's asked his first time to Saudi Arabia. Yes, it's our first time, so that's why I'm so excited. 丽刚跟我分享说，就是他们这边的人戴那个红色的头巾啊，是大家都可以戴的。因为他说很久以前是他们有颜色分阶级，可是现在就没有，大家都可以戴。但那去那个正经的地方的时候才需要戴。What's the name of that one? Shimaka. Shimaka. Try. For female, it's the standard Shimaka. No, it's different. Just like show. Oh, you only show the eyes. Always for that. Oh, it means four. One, Four or. 45. 我刚问丽的说，他们现在比较常 follow 这个还是这个？他说当然是下面的。对啊。It's really surprising. 那我们现在买好 SIM 卡了，哇这边来看看。耶，解锁网路了。我们有偷偷带了礼物给我们的阿拉伯好朋友。Here we just look. Thank you so much. This is the most famous food. It's kind of the Pineapple almond cake. Yeah. Like that way. Yeah. However, I checked before, it's without pork more. Oreo. yeah. Per year, we buy $100. Wow. So Yeah. you know how I love it. Thank you so much. Keep it, I worship. please. Thank you, Sean. Thank you.
肉比头小知识时间，沙特阿拉伯其实是位于西亚的阿拉伯半岛。大家对沙特阿拉伯印象是不是超多中东大富豪？没错，是该地区面积最大的国家，也是全球第2大石油生产国，在全球 GDP 排名中位居第16至18名左右。大家是不是第一印象觉得沙特阿拉伯一定全部都是沙漠呢？其实沙漠的面积大约占全国土地的1半，整个沙特阿拉伯其实是有不到1%的土地适合耕作哦，常年都是非常炎热又干燥的极端天气。那关于你不知道的沙特阿拉伯，其实它在西南部有高海拔山区，海拔甚至可以达到2000到3000公尺以上，还是有机会出现降雪的哦。Lead yours, or gentlemen. Why you hold a card for us? Just first day. Just first day. We'll see. We'll see. Which brand is the most popular in your country? The car brand. Toyota and Ford. Oh, Toyota and Ford. Is it have an electricity car? Not too much. Not quite common. Yeah. It's hard to see the electricity car because here is Oil. oil is higher than the Big water. country. Oh, That's yeah. why. Did you down your dinner? We will get dinner together. We didn't eat early dinner. Normally like 12. 12. Yeah. You eat a dinner in the 12. 11:30, yes. In the midnight. The midnight? No, it's not midnight here. It's different. You will see it in the restaurant. It's full. Wow. And your dinner. Normally 6 or 7. 6 and 7. So early. Oh, it's time for Arabic cafe. Well, I love this. This is culture shock. 哦，那是大学。哦，it's really big。 Yeah, it's really good. 刚刚丽跟我们说，我们刚才开了10分钟，我们因为旁边有我看见有个围墙，这个，他说是大学，我们一开始的时候，这还是大学的。 There's train inside. The train? Train. Oh, that's a trend. OMG. Normally, how many percentage? How many people will study university? I very soon. So it's common. Yeah, it's cool. Yeah. Are you a good student before? You study hard. I don't know. Good student like what? I like go to study. You mean that? Yeah. That way. No. What's your favorite subject? Math? No, of course not really. I go to study law because I don't like math. There's no math. 然后现在12点，然后还是找不到停车位，因为他们的作息时间大概比台湾整体会晚4到5个小时。他们晚餐是半夜12点吃，然后午餐大概下午3、4点吃。我们现在在当地时间是12点40分，现在还这么多人，而且连小孩子都在外边。他带我们来这边吃饭，哇，人好多。我刚刚就问丽的说，哎，那我现在可以开动吗？然后丽的就说可以啊，你当然可以直接喝。我说好啊，那我们来干杯。我就说 cheers， 他说 no cheers， 因为 cheers 就表示你知道喝酒的事情。no。我们点的披萨，这是丽招待我们的。他说他招待我的话，我们一定要先开动。假设在我们还没吃完之前，他不能说他吃完了，他不能说他吃饱了。Or if you go to another city, there is no hotels, yes? So you should go to your cousin or your brother. They should accept your stay in the homes 3 days, it's fine. 他说前3天就是一定要吃的跟住的他都会付。那我原本想说拒绝他，然后我就说那没关系，我答应你。那之后他来台湾就是还我们。This is a soy sauce or It's honey sauce. oh this is honey. Really， 这个口味台湾比较少见，它是比较偏羊肉口味的披萨。现在是当地时间2点，然后周围还有一堆小朋友，然后到处都是人，真的不夜城。不过他说，因为现在是他们的假日，那假设平日的话，还不会到这么多人。Local people find a partner, just like to find a boyfriend or the girlfriend. No. There is no boyfriend and girlfriend. Just get Islam married? religion. Just get married, yeah. But what's the way you met each other? There is many ways. Maybe you will meet her in your job, or maybe you maybe you ask your mom if she knows someone. Before you married, will you go out, maybe dating? No, I don't think so. Oh, really? Our culture. Actually, it's not about the places. Oh. It's about the religion. She can't stay with you alone, and you can. Okay, nice. Or you can, or how about a group? Maybe many people you hang out together, just like we are in It's Philippines. different cases. If you stay with her, it's not about group. You should have like a brother or father. Oh, Yeah. Most family members Most- should go Yeah, together. 就是沙特阿拉伯首都半夜2点半的。好，我们现在来住宿，然后这边也是丽帮我们订的，然后这是他请我们的。哇，那个先生笑得好开心，他们带外国朋友来玩，觉得蛮好玩的。刚刚他们
们柜台给我们这个，然后说这个是纪念品，这是精油这样子。然后这个人很热心，他很细节的跟我们讲，因为他听到我们是外国人。好，那我们都把现在去 check in 了，开箱我们在沙烏地阿拉伯的第一个房间 from Lead。这是电梯出来的房间的走道，好漂亮。对啊，最轻巧。请勿 play。非常特别的文化之一就是沙烏地阿拉伯的字都是从右边过来的，而且他们数字长得跟我们完全不一样。阿拉伯文就从右边过来，然后英文就从左边。那我们现在来开箱沙烏地阿拉伯第一间住宿。哇，很漂亮。我觉得订的太高级了，这商务房太高级了，我的老天啊！就我自己目前为止啊，我对于沙烏地阿拉伯我蛮喜欢，而且我很兴奋，也可以感受到这个神秘的国家的很多人的友善，又激动又兴奋又累到。丽的也有说他觉得我们很晃神，所以他就先带我们回来睡觉，然后他很贴心，他就说刚好因为沙烏地阿拉伯人他们就是白天太热，所以导致他们都习惯下午才活动。他们真的哇，他们真的是夜行性的。我觉得他们的12个小时跟我们长得不一样。真的，那我们今天早点睡。对，所以丽的叫我们明天3点他会来接我们。对，那我们会在这边住2个晚上，大家晚安喽。就是昨天因为第一次抵达阿拉伯机场，我就跟丽的说，我就准备这2个，就通通没有用到。所以外国人这样的状况他们是可以接受，但你就是尽量不要露出你的手臂或是你的脚啊，或是肚子什么的，该包的肌肤的部分要包。所以我准备这2个，他一直在笑。早上起床要来吃饭店早餐，我不得不说看起来很豪华。对，他们的面包看起来很精致，因为他们没有猪肉培根，他们这里是牛肉培根。哦，真的，好高级哦。最让我印象深刻的就是它的咖啡，它咖啡是这个颜色的。对，它特别写沙烏地咖啡。香味超浓，可是蛮好喝的，顺口。我刚查了一下沙烏地阿拉伯咖啡很特别，他们是用浅焙的阿拉比卡豆，所以为什么它颜色看起来是那么淡的颜色？然后它这个会再加上豆蔻、丁香跟肉桂，有时候也会有藏红花或是姜，那我也猜对了。那它最后旁边会有一个椰枣，是让你搭配一起吃的。它的咖啡就是本身它是完全不加糖，所以你的糖都是来自于它。然后这是他们很传统的待客之道的迎宾饮料。目前来到阿拉伯，它带给我那种重新探索这个世界的感觉。对我来说，就是很多哦，就是我可能去欧洲，我会猜测到它可能是这样子的感觉。我到阿拉伯真的完全没办法猜测。而且我觉得好好玩，我们光昨天跟丽的聊天，就说他们现在的就是认识异性的方式超酷的。那我就问他们有没有交友软体，他说有，但是他们其实没有什么在用。大家，我跟你说，你看到现在这个时间，我们已经12点了，路上一个人都没有。现在是正常用餐时间。但你在半夜3点呢，你会看到非常多的父母亲带小朋友在这里跑来跑去，你可以想象吗？它比较像是夜行性的。真的，我觉得还好吗？然后我们现在到他们的外面的游泳池，其实外面感觉天气好好，现在天气好舒服。可是我跟你讲，Saudi Arabia，你在用这种公共区域，你都要先确认很重要的一件事，他们很多东西男女是分开，比如他们健身房。所以我们刚刚一进来，怎么看到小朋友都是男生？我就问他说：“请问这个地方是女生也可以进来的吗？”他说：“可以，这就是大家一起用的空间。”吃完我们的早餐之后，当地时间来到了下午2点半，我们才跟丽的会合。其实也不难理解为什么当地人都要下午才出门。我们现在这个时候是4月，算是他们的春天，一般在20到30度左右。Now I can understand why you normally wake up at 3. Why? Because now it's really hot. The temperature now. Good. 丽的这几天说了好几次，我们挑4月真是太棒了，是最舒服的时候。但他也跟我们说，夏天的气温经常高达50度，而且全年降雨量大多在100毫米以下。台湾随便一个台风天就超过了。You enjoy? We finished 2 already, 2 books. Wow! And it's first time for my father and mother. They tried cake and they like it. So thank you so much. Shishi. 哇！沙烏地阿拉伯市容的颜色好平均哦，就是白色、黄色跟橘色这样子，看起来很干净整洁。在沙漠中有一个这么现代化的城市，真的很酷哎。他说他们这边有很多便衣警察会开一般的车。对，所以丽说这是最近的事情，所以他说他们最近开起来很乖。然后他们很多东西其实还在建设中。丽的跟我们说，我们是在去年一起去菲律宾语言学校认识的，去读书。然后他说他也是离开他的家乡差不多半年或是3-4个月左右而已。他是说当他回到他的家乡的时候，他自己也觉得变超多。就是像他说他突然回来的时候又盖了机捷。接着丽的说要带我们去喝当地有名的精品咖啡。
一进门之后，让我会心一笑的是，员工们都穿着沙地阿拉伯的传统服饰，就是红头巾加上白袍。They wore the traditional clothes because it's Eid. 哦 How about when you work in your office? Well, you wearing like this. When you walking, oh really? 丽德说这是非常正常的现象，这其实是在他们文化中的正装，也等于是像我们在台湾穿西装的概念。这就让我回想起我刚刚想一抵达沙地阿拉伯机场的悸动感。当时所有的海关人员都穿着这样的正装，只是那时候的我还不知道，还以为那是他们欢迎游客的方式。它有5000多个评价在 Google 上面，但是它没有一个是中文的评价。我觉得这景点真的很神奇。Also in Saudi Arabia, no people they drink the red tea, right? The black coffee. They drink also. And we didn't say black tea, red tea. Or red tea. Yeah. In Taiwan we say red tea as well. Same. 丽说他们全家的人都很喜欢浓缩咖啡 espresso， 所以他说他们全家一人有一台 espresso 的机器。然后他说这里的咖啡非常非常的贵，我来看一下这个 ，only 1 kilogram，just like 乘以9，5000台币耶，这可能是我目前看过最贵的咖啡。They will give you sparkling Before- water. It's free, but you should drink it before the espresso. 他会给你一杯免费的气泡水跟一杯 espresso。他说你必须先喝气泡水才喝咖啡。如果你先喝了咖啡你才喝气泡水，代表你不喜欢，所以你想要把你嘴巴的味道洗掉。你看他们这那么厉害的咖啡厅，竟然都是这种浅焙的咖啡，比较少是那种深焙。我觉得超级酸的，但是你酸完之后，它会超级回甘跟香甜。这是我第一次喝到就是浅焙，然后口味这么重的咖啡，可是它就是超级浓缩的，因为它是用浅焙的豆，所以它其实是真的完全没有苦味。Lead, how to say your car plan? It's Arabic letters and English letters. Same. Oh, so this is the English letter? It's Arabic Also, this is a number? number. Yeah. So is it means the city? KSA, Kingdom Saudi Arabia. Oh, wow. What's the meaning of this one? Okay. Good. And how about this one? If you want to say for someone, don't do that again. So this one is like the reminding. Yeah, You yeah. better don't do it again. Careful, yeah. Or in our country, this way is meaning okay. Just like this is O, this is K. No, here it's different. Oh my god. So normally when I do this, it mean I a little bit angry, right? More than little bit. More than okay. More than a little bit angry. Emergency，呀，这个是他们的医院。现在立德带我们去他们的大学，It's really big。 Yeah. When I wanna go to get lunch, maybe I walk 25 minutes. Oh my god, one term. Going back to an hour. Do you have a summer vacation or winter vacation? Summer vacation. Only summer vacation. It's like 2 months. I think you should have a winter vacation because the good winter, so you can have a fun. More comfortable. Why Yeah. people have to No, study? here we can have sit one day. It's fine. 哦，例说就是在他们这边啊，他从12点到1点的时候，他们就是整个国家的人都会休息时间，所以他们通常学生会利用那个时间，就是去祈祷完之后15分钟左右，然后剩下时间就去吃饭。Guys, do you know Cristiano Ronaldo? He play here. Oh, here. Yeah. Stadium. 每次看我就觉得很像城 Just 堡。 like castle， Yeah, just like castle, you know. 商业大楼看起来像城堡一样。真的耶，而且是那个沙堡。 They all care about the study here in Saudi Arabia. So if you smart in your high school, they will give you money to study outside. Even abroad? America. Yeah. They will give you like salary. Yes. Yeah, and you will go outside. And if you're woman and you have husband, they will give you salary for you and for your husband. Oh, really? Just go to study. 哇，例如说像是沙特阿拉伯，他们就有很完善的奖学金制度。但是说像他的哥哥跟他的表弟，就是他们就有拿到很好的雅思的成绩或是托福的成绩，然后就在美国留学。然后说他们就是不只会包含你所有的学费之外，他还会给你额外的薪水，好像一个月大概是This is a $1000，就是可以利用他剩下的寒暑假时间，他就是到处去旅行，然后增加自己的见闻。Do you know that Saudi Arabia females allowed to drive car by themselves? Yeah, can't drive alone. So Most of them
they show the culture, which is your weekend. It's from Friday to Saturday. No, it's Friday. We didn't sell anything. We didn't go to work. We just go to the mosque, like 1 hour. If your office is far from the boss, so you just pray. It's holiday. It's holiday. And if you live anywhere in Saudi Arabia, there is mosque close from you. Anytime, ask me where is the close mosque. I will find that one. 觉得沙特阿拉伯很有趣的，还有就是你看他们的电梯，他们的服装也是他们这里的那个传统服饰，然后连那个婴幼儿的那个亲子停车位也是，他们都穿着传统服饰，超可爱的。现在很酷的是，就是丽的跟我们说，就是他现在要去朝拜的时间，然后洗手间跟那个朝拜是很像是放在一起的，然后他有分男生跟女生的，因为看到外面有他们的鞋子，然后他说这个时间他必须要就是起来，然后再跪，然后5次，我没有看到，但是阿翔有进去，他就说他们会先讲一段古兰经之后，然后再跟阿拉就是请问一些他们现在想要问的问题，他们一天要朝拜5次，所以就是有些时间会在他们的睡眠时间，所以他们就要起来站起来拜之后，然后再回去继续睡，真的很神奇耶。Allah Akbar. Allah. 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 But every time it's doing the same way, or No, it's different little bit. How long? Like that. So now it's the longer time. Next pray, it's just third time I do it. yeah. And next pray, it's same fourth time. Every time when you pray, you pray for the same content, right? Yeah, I pray like it's not more than 5 minutes. In our culture, for our religion, they pray for their wish, good health or something. Yeah, of course. After you read the Quran, and after that we can ask Allah anything. Oh. 身为穆斯林的利的会严格遵守1天朝拜5次的传统，而朝拜的时间是根据太阳的位置而定的，会随着季节还有地理位置不同而有所变化。但现在的年轻穆斯林朋友们会依据当地的礼拜时间表或是手机的 App， 更方便取得准确的朝拜时间点还有方位。那大家一定很好奇，那我们中间在旅途中利的开车该怎么突然朝拜呢？只要在应该要朝拜的时间，他就会把车上的音乐关掉，甚至在沙烏地阿拉伯的闹区，我们都可以在街上听到来自4面八方的清真寺播放古兰经的音乐，提醒大家快要到了朝拜时间。朝拜对他们来说是一件很严肃的事情，必须要先清洁自己的身体，特别是手部跟脚部还有脸部。接着会先读一段古兰经，然后配合鞠躬、起立、叩头等动作，然后再双膝跪地默诵祈祷词。而朝拜的方向当然都必须朝向卖家的方向，而饭店我们都会看到箭头贴纸作为提示。我跟阿翔才想起，其实在很多国家他们都有这样的做法，像我们之前在文莱的时候，或是某些马来西亚饭店也可以看到。你看，然后他们这边也是有电动车，但是丽的说电动车很少，因为可能他们油比较便宜，还是很多是用油车的。然后丽刚刚跟我说，就是他们朝拜的时间，像有些时候他们在机场还是在国外的时候，可能朝拜房间就没有分性别，因为沙烏地阿拉伯算是他们毕竟这里是卖家的国家，所以他们毕竟还是比较传统一点。然后他们很多东西会分性别，如果他在国外的朝拜的房间，他们都会先问女生说：“哦，我在旁边，你方便吗？”就如果有些女生介意，他们就会晚一点再进来；那不介意，就是一起朝拜，就比较没关系，方便这样子。我们有没有发现，就是有些时候他一天朝拜的次数就没有那么多，然后就说，当你在旅行或是特殊的状况下的时候，这个就是没有明文规定，但就你自己从你自己的良心这样子。他说你是可以就是一次朝拜，然后拜2次的流程，所以就等于你可以连在一起做。比如说你一天原本要分5次，但是你可以变成1次、2次、3次这样子。每一次时间就比较长，就做2次，让你方便。在斋戒月的时候不是都不能进食嘛？但是他其实在斋戒月的时候，你是能够因为你的工作或是身体状况，或者是假设你在旅行，你是可以做一个调整的，人性化。这趟旅程，我们先抵达的是首都利雅得，这也是他们的商业、金融、教育还有文化的核心。丽的偷偷爆料，接着会带我们深入沙国其他4大城市，据说当中有一些是神秘到完全看不到任何观光客的城市，害我们好兴奋、好期待哦！他的薪水里面哦，他只有4%用在他自己身上，其他的
全部都是分出去给家庭哎。I don't care about my birthday. Even the parents their birthday. No, we didn't celebrate about birthday. 在阿拉伯上厕所，我发觉哦，他们男厕没有小便斗，全部都是像女生一样隔间，我超 shock。